إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النهر ثم يوم القر رواہ الامام ابو داؤد۔ حاضرین جمعہ، دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، ہر طرح کی تعریف، تقدیس، بڑائی، بزرگی وہ کبریائی و عظمت کا سزاوار اور مستحق ہے وہ ذات جو سارے جہان کا پالن ہار ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، محیی ہے، ممیت ہے، حی ہے، قیوم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر قادر۔ اس کے بعد ہم دن سے درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں اور رسولوں پر، بالخصوص نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، خطبۃ الحاجہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد قرآن مقدس کی 3 آیتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ انہی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں چند باتیں بطور خطبہ کے، بطور ذکرہ کے، بطور وعظ و نصیحت کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حاضرین گرامی، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی ہے تاکہ ہم رب کائنات کی عبادت کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور یہ عبادتیں اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بسط و تفصیل کی عبادتوں کی جتنی انواع اور اقسام ہیں سب بیان شدہ ہے، یہاں تک کہ آپ نماز کے بارے میں
सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली। हज का मामला है तो खुदू अन्नी मनासिकुम, आना यह है कि इबादतों की जो है अक़साम सब वाज़े, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि इस्लाम की बुनियाद 5 अरकान पे है। तौहीद के बाद नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और इसी तरीके से जो है रमजान का रोजा रखना। इन इबादतों के अंदर का मकसद भी अल्लाह तबारक व तआला की जो है बहुत ही अजीम जो है, इसके अंदर हिकमतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप इबादत करें कहीं पे भी, किसी भी महीने के अंदर, किसी वक्त, अल्लाह तबारक व तआला जो है उन्हें कबूल करता है और उसके अजर सवाब मुरत्तब करता है। लेकिन आज जो है इबादतें ऐसी हैं जो मखसूस अय्याम और टाइमिंग के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फर्ज किए हैं, वो दूसरे अय्याम में अदा नहीं किए जा सकते। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी रहमत है अपने बंदों के साथ कि ताकि इन मखसूस दिनों को पा करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज्यादा से ज्यादा पूरे निशात के साथ, पूरी जो है दिलचस्पी के साथ इबादत करें और इसमें जर्रा बराबर भी मुदाहनत, सुस्ती काहिनी न बरतें। इन्हीं अय्याम में अभी आपका रमजान का महीना गुजरा है, उसकी जो है इबादतें जो थी मुतनव्वि आप सरफराज हुई। रमजान के बाद ही जो है ये शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा ये अशहुरुल मालूमात हैं। अल-हज्ज अशहुरुल मालूमातुन फमन फरदा फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ा वला जिदाला फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाहु व तज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़ ज़ादि तक़वा। अशहुर मालूमात के बारे में है कि आप हज के अय्याम शव्वाल से शुरू होता है ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा के अंदर जो है 10 तक जो है हज का काम तमाम, और 13 तक, बस ज्यादा से ज्यादा 13 तक, इसमें जो है यही अशहुर मालूमात है। लेकिन याद रहे कि शव्वाल, ज़िलक़ादा यह है अय्याम ऐसे हैं जिसमें एक बंदा जो है नियत करके सफर करता है, लेकिन हज का जो टाइमिंग है वो मखसूस जो है वो ज़िलहिज्जा के अंदर, जो अल्लाह तबारक व तआला ने 12 महीनों में 4 महीने अजमत वाले बनाए हैं, उनमें 3 पेजर पे ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और उसके बाद रजब। तो ये ज़ुल्हिज्जा ही के महीने में असलन हज है मेरे दोस्तों। और इन्हीं जो है इसी पहले अशरे के बाबत मुझे जो है कलाम करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वल फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ़ी वल वत्र, कसम है फज्र की, वलयालिन अश्र और 10 रातों की, वश्शफ़ी वल वत्र जुफ्त और साफ की। वाज़ेह रहे मेरे दोस्तों कि जब अल्लाह तबारक व तआला कसम खाता है बिलखुसूस जो है मखलूकात, उसकी अपनी ही मखलूकात की पैदा करदा चीजों या किसी भी नाम लेकर के, तो उससे मकसूद जो है इसकी अजमत को और अहमियत को बंदों के सामने उजागर करना। फजर की कसम खाया वलयालिन अश्र और 10 रातों की। 10 रातों से मुराद जो सही तरीन जो है तफसीर है, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जो है बहुत सी जो है तफासीर करने के बाद कहा सही बात यह है कि ये ज़ुल्हिज्जा के जो है 10 रातें, और यही अशरे ज़ुल्हिज्जा के अहमियत और फजीलत से मुझे गुफ्तगू करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पढ़ी गई है मेरे दोस्तों, उसका तर्जुमा यह है कि इन्ना अअज़मल अय्याम इंदल्लाहि यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र्र। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे अजीम दिन जो है कुर्बानी का दिन है, फिर जो है करार यानी सुकूनत और करार ठहरने का दिन, यानी 11वीं जो है
जिलहिज्जा। यौमुन नहर 10वीं जिलहिज्जा को कहते हैं और यौमुल कर यानी जिलहिज्जा के जो है 11 तारीख को जब आ करके एक हाजी जो है करार पाता है और वहां पे जो है 11वीं 12वीं 13वीं 3 दिन ठहर करके उसका हज तमाम होता है। मेरे दोस्तों, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अशरे को बड़ी जो है अहमियत और अजमत के साथ उजागर किया है। इन 10 दिनों की खूबी यह है कि उलमा ने रमजान के आखिरी अशरे पे मुकद्दम भी किया, लेकिन वादे रहे कि रमजान की जो 10 रातें हैं ये अफजल है जिलहिज्जा की 10 दिनों के मुकाबले में, क्योंकि उसके अंदर शब कद्र है। और दूसरी चीजें इस जो है 10 दिन के बारे में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आमाल में सबसे ज्यादा महबूब रब करीम को इस 10 दिन के अंदर इतना ज्यादा असरे जिलहिज्जा के अंदर इतना ज्यादा जो है महबूब है कि वो अमले साले अल्लाह ताला के नजदीक और दूसरे अय्याम के मुकाबले में सबसे ज्यादा महबूब। यहाँ तक कि सहाबे किराम ने कहा वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह या रसूलल्लाह, क्या इन 10 दिनों के अंदर जो आमाले सालिहा पेश किया जाता है, नेक आमाल पेश की जाती हैं, क्या जो है जिहाद फी सबीलिल्लाह भी अफजल नहीं? कौन वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी नहीं। यहाँ तक कि मुजाहिद मैदान कारदार में उतरे और फिर जो है वो पलटे ना, बल्कि अपनी जान को जाने आखिरी के हवाले कर दे। जाहिर सी बात यह है, इस हदीस पाक से पता चलता है कि बहुत जबरदस्त जो है इन 10 दिनों के अंदर आमाले सालिहा नेक आमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा जो है महबूब है। दूसरी जो है हदीस के अंदर भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अशरे जिलहिज्जा में सबसे महबूब अमल जो है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक नेक अमल है फअक्सिरू फीहिन तहलील व तस्बीह व तहमीद। इन जो है 10 दिनों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह, तहमीद का कलिमा अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह का कलिमा सुबहान अल्लाह कहना। तो पता यह चला कि इन अय्याम के अंदर जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत को आमाले सालिहा और उसकी बड़ी नौयतें हैं नेक आमाल। अरे आमाले सालिहा के अंदर मेरे दोस्तों ये नमाज भी है, आमाले सालिहा के अंदर ये हज भी, उमरा भी, सदकात खैरात तिलावत कुरान करीम जिक्र अज़कार और नेकी के जो है जुमला जो है आमाल रब्बे करीम को सबसे ज्यादा जो है महबूब है। पता ये चला कि अशरे जिलहिज्जा के अंदर काम करने की चीज ये भी है कि आप ज्यादा से ज्यादा तस्बीह सुभान अल्लाह, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ही के लिए लायक और सजावार है। तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, ये कलिमा तहलील। हदीस में आता है कि मा अहल्ला मुहिल्लुन इल्ला बुश्रा वला कब्बरा मुकब्बिरुन इल्ला बुश्रा, यानी जन्नत। कहा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब भी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा पढ़ा जाता है उसको बशारत दी जाती है। तकबीर का कलिमा कहने वाला अल्लाहु अकबर जो कहता है उसको बशारत दी जाती है। कहा गया क्या किस चीज की जो है बशारत? कहा जन्नत की। अब अंदाजा कर लीजिए कि अगर हम अपनी इस जबान से तो बेशुमार अपनी जबान से बेशुमार कलिमात अदा करते हैं, बकवास जसलियात वाहियात कलिमा, और अपने जो है लेन देन के मामला खूब बोल लेते हैं, लेकिन महरूमी बदकिस्मती की बात यह है कि यह जिलहिज्जा का बेहतरीन असरा पाने के बावजूद भी, यहाँ तक कि रमजान का भी, उसमें एक इंसान को ये जिक्र के कलिमात, तहलील का कलिमा, तस्बीह का कलिमा, तहमीद का कलिमा, तक़दीस का कलिमा, सुब्बुहुम कुद्दूसु रब्बुल मलाइकति व रूह, इस तरह के कलिमात हमारी जबान से जारी नहीं होते।
जबकि इनकी फजीलत मुसल्लम है कि जन्नत अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ऐलान करते हैं, लेकिन हम दुनियादारी वाली चीजें, फजूल बातें करने में, बल्कि ममनू चीजों का इर्तिकाब करने में धड़ल्ले के साथ गीबत, चुगलखोरी, गाली गलूज और इस तरह का जो है हमारी जबान खूब कैंची की तरह करते हैं, लेकिन तहमीद का कलमा, तस्बीह का कलमा, तकबीर का कलमा, इससे हम महरूम रहते हैं। अशरे जिलहिज्जा के फजाइल में जो है खुद जो है ये हज करना है। इसी अशरे के अंदर 10वीं जिलहिज्जा को खत्म हो यौमुत तरविया इसकी अफजलियत, इसी में यौमुत तरविया निकलना, मक्का से जो है आप जो है मिना जाते हैं। 9वें जिलहिज्जा को वकूफे अरफा करना, फिर वहां से आकर के मुजदलिफा, और 10वीं तारीख को मिना आकर के रमिए जमार करना है। फिर आपको जो है तहल्लुल हासिल हो जाएगा कि आप हलक या तकसीर करें, कुर्बानी करें, फिर आकर के खाने काबा का जो है तवाफे इफादा जिसको कहा जाता है, तवाफ करें, सही करें, आप तहल्लुल सानी हासिल हो गया, हज आपका मुकम्मल। फिर मिना के अंदर आप 2 दिन ठहरते हैं, तब भी फमन ताज्जला फी यौमैन फला इस्मा अलैह, 2 दिन में मतलब आप पूछ कर जाए कोई, और अगर 3 दिन रहते हैं तो फबिहा, जब कोई बात नहीं। यतना जो है इसी जो है उम्रा करना, सुभान अल्लाह, इसके अंदर जो है बड़ी फजीलत है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी हदीस आप सुनते हैं कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, हज्ज मबरूर का सिला और सवाब सिर्फ और सिर्फ जन्नत है। और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, मन हज्ज वलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, हज का कसद किया, बेहुदा गोई वाला जो है जमा और इस तरह की बकवास का काम, किसको फजूल का काम नहीं किया, तो ऐसी किस तरह पलटेगा जैसे कि उसकी माँ ने जना है। सुभान अल्लाह, मासूम जिस तरीके से बच्चा पैदा मासूम अनिल खता, ऐसे ही ये हज सारे गुनाहों को खत्म कर देता, झाड़ देता है। वल हज जो यहदमु मा काना क़ब्लहु, इसी के अंदर जो है वकूफे अरफा, यही अशरे जिलहिज्जा के अंदर ही 9 जिलहिज्जा को अरफा के अंदर जो है ठहरना है। मेरे दोस्तों, मुख्तसरन जो है मैं बात करता हूँ ताकि वक्त आपका जाय ना हो और कायदे से जो है मौजू को सुन लेते, दलाइल से भरमान नहीं करना, सिर्फ बतलाना है। अरफा के दिन की फजीलत क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक छोटी सी हदीस दिमाग में रख लीजिए, जहन में रख लीजिए, अल हज अरफा, हज अरफा के अंदर ठहरने का नाम है, रुकन रकीन है। अगर किसी का जो है मुकाम अरफा के अंदर वकूफ छूट जाए तो आपको फिर से जो है हज करना पड़ेगा, आपका हज जो है अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कबूल नहीं। इस जो है अरफा के दिन की फजीलत भी आप सुन लीजिए। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में सबसे अफजल दिन अरफा का दिन है। मुझसे, मैंने और मुझसे माकबल नबियों ने जो सबसे बेहतरीन दुआ की है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। सुभान अल्लाह। कहा कि यही कलिमे तहलील, ये तहलील का कलिमा जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत, अल्लाह तबारक व तआला की यकताइयत का एक बंदे मोमिन खुले दिल के साथ जो है इकरार करता है और शिर्क, बिदात और इसकी गलाजतों से जो है बेदारी का इजहार करता है। यहाँ तक कि रब्बे करीम जब हाजी अरफात के अंदर वकूफ करके रब्बे कायनात की जो है बारगाह में तहलील का ये नजराना पेश करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फरिश्तों के सामने फख्र करता है, ये दूर दराज से चल करके ये क्या तलब कर रहे हैं।
اور آپ کو حدیث میں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کتنا جو ہے عرفہ کے دن بندوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے، کوئی دوسرا دن نہیں۔ اسی بنیاد پہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ عرفہ کے دن جب یہ تحلیل کا کلمہ، تحمید کا کلمہ، تقدیس کا کلمہ وہاں ذکر و اذکار بولتے ہیں تو سب سے زیادہ جو ہے ذلیل اور حقیر ابلیس لعین ہوتا ہے۔ یا تو جنگ بدر کے اندر اس کو اتنی ذلت اٹھانی پڑتی کہ تو جو ہے عرفہ کے دن جب موحدین کا گروہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر کا یہ نذرانہ پیش کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، اور جو دعائیں ہیں اپنے لیے کرتا ہے، اپنے جو ہے بال بچوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے صلاح و فلاح کی، اللہ رب العزت اسے بھی سنتے ہیں۔ بڑی عظمت والا دن عرفہ کا دن، عرفہ کے دن ہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث یوم عرفہ کے روزے کی، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ عرفہ کے دن روزہ رکھنا، یہ بھی آپ ویسے جو ہے ذی الحجہ کے 9 دن تک بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں ثابت ہے، لیکن بالخصوص عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یعنی 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنا رب کریم کو کتنا جو ہے عظیم جو ہے محبوب ہے کہ گناہ صغائر آپ کے اگلے اور پچھلے یعنی 2 سالوں کا گناہ جو ہے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا آپ کو جو ہے زحمت اٹھانا ہے، روزہ رکھنا ہے، لیکن 2 سال کے جو گناہ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں سمجھ لیجئے کہ اس سے مراد جو ہے صغائر ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ جو ہے لازم ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ ایک دن روزہ رکھ لیے چلو جو ہے 2 سال جو ہے جتنا بھی جو ہے گناہ کرے پھر اگلے سال روزہ رکھ لوں گا، نہیں، یہ صغائر گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے یہاں تک کیا الجمعۃ الی جمعۃ ورمضان الی رمضان کفارات لما بینہن ما اجتنبت الکبائر ما لم تغفر الکبائر، باقاعدہ صراحت آ گیا کہ جب تک آپ جو ہے کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیے تو جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک، ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان تک، اس کے بیچ جتنی بھی آپ نے جو ہے صغائر گناہ کیے ہیں سب کا کفارات لما بینہن، ان کے درمیان کی جتنی بھی آپ کے گناہ ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، کفارہ ہو جاتے ہیں، ما لم تغفر الکبائر، جب تک بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو میرے دوستو جو ہے عرفہ کے روزے کی جو ہے یہ اہمیت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ان 10 دنوں کی جو عظمت، کیونکہ اس میں عبادتوں کی مختلف انواع اور اقسام کی عبادتیں جمع، اسی بنیاد پر رب کائنات نے والفجر ولیال عشر قسم کھا کر کے ان 10 راتوں کی جو ہے عظمت کو اجاگر کیا ہے، یعنی ذی الحجہ کے جو ہے 10 ایام کی عظمت کو، اہمیت کو اجاگر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی جو ہے بڑے ہی جو ہے عمدہ طریقے سے صراحت کے ساتھ حدیثوں کے اندر ان 10 دنوں کی جو ہے عظمت کو بھی اجاگر کیا ہے۔ میرے دوستو انہی دن کے اندر جو ہے قربانی ہے، جسے ہم اور آپ جتنے بھی متقی ہیں پیش کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، دنوں کے اندر سب سے عظیم دن جو ہے قربانی کا دن ہے۔ قربانی کے سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ سنت ہے استطاعت رکھنے والوں پر، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک مدینہ آئے، تشریف لائے، قربانی پیش کی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے بھی قربانی پیش کی، اور یہ رب کو بہت ہی جو ہے زبردست محبوب عمل ہے قربانی، جو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے یادگار اور وہ سیرت کی جو ہے سیرت ابراہیمی کے تعلق سے ان کی ابتلا اور آزمائش کے تعلق سے سنتے رہتے ہیں. اور اس قربانی کا بھی مقصد لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی، پرہیزگاری. اس کے اندر ریاکاری، نمود، شہرت یا گوشت خوری، یہ ساری چیزیں جو ہے مقصود نہیں. پہنچتا ہے کیا؟ آپ کا جو ہے کہ پرہیزگاری، آپ کا جو ہے تقوی، آپ کا خوف، کس قدر جو ہے آپ رب کی جو ہے اطاعت اور اس کی تعمیل کرتے ہیں. یہ مقصود ہے قربانی کا، جو رب کو جو ہے سب سے زیادہ جو ہے پسندیدہ عمل انہی کے اشرے جو ہے ذوالحجہ کے اندر جو ہے داخل ہے. حج کا بھی بابت میرے دوستو سن لیجئے کہ حج کے مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد اعمال صالحہ میں جہاں ذکر ہے وہیں پہ دعا کرنا. دعا جو ہے عبادت کے مغز، اور الدعاء مخ العبادت، عبادت کا جو ہے مغز ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب آپ حج کا اعمال پورا کر لو تو اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی یاد کرو جس طریقے سے تم اپنے آبا اور اجداد کو یاد کرتے. کیونکہ عرب نخوت اور اپنے آبا اور اجداد پہ فخر کیا کرتے تھے کثرت کاثرہ کے ساتھ. اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ فخر اور یہ ساری چیزیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کیے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فاذكروا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. دعا کا رب کائنات نے قرآن حکیم کے اندر، ظاہر سی بات ہے مناسک حج یہی اشرے ذوالحجہ کے اندر، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. دعا کے آداب بھی بتا دی اللہ رب العزت نے. پتہ یہ چلا کہ ان 10 دنوں کے اندر جو اعمال صالحہ ہیں کام کرنا ہے وہ دعا ہے اور ذکر بھی. اس سے پہلے والی آیت میں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وہاں پہ بھی جو ہے ذکر کا جو ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ذکر کے جو ہے اہمیت کو بیان کرنے کے بعد دعا کا ادب سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دعا کرنے والوں میں سے بعض ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں کہ اللہ دنیا کے اندر نیکی بھلائی دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا جو ہے آخرت میں کوئی نصیبہ نہیں. یعنی حجاج میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جا کر کے وہاں دنیا داری، دنیا ہی کے تعلق سے رب کریم سے مانگتے ہیں، آخرت کے بارے میں ان کو فکر نہیں ہے. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، وہیں پہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایسے بھی بندے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، مولا تو دنیا کے اندر بھی نیکی دے، بھلائی سے نواز، اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، وقنا عذاب النار، مولا جہنم کے آگ سے جو ہے تو بچا لے. یہی وہ جامع دعا. دعاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے جامع دعا کیا ہے، تو اسی کو بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. دنیا اور آخرت دونوں کا جو ہے یہ مجموعہ ہے. اسی ناطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو ہے اسی کو دعا کرتے تھے. اور حج کرنے والے جانتے ہیں کہ رکن ایمانی اور حجر اسود کے بیچ جو دعا پڑھی جاتی ہے یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، 7 چکر کے اندر. آج بھائیوں نے جو ہے ہر جو ہے چکر پہ الگ الگ جو ہے دعا کر لیا ہے.
جبکہ اللہ تبارک व تعالیٰ نے वादे कर दिया, दुआ का तरीका भी बता दिया. दुआ के अंदर गुलू नहीं, दुआ के अंदर ऐसी दुआएं रब को मकबूल नहीं है जिसमें चला रहनी, रिश्ता काटा जाए, किसी पेज से अदावत का मामला हो. ये दुआ नहीं है. दुआ सबसे जामे दुआ जो दुनिया आखिरत तक को जो है जामे हो. मेरे दोस्तों जो है चलते चलते आखिर जिलहिज्जा के अंदर ये चीज जो है अरफा के रोजे के ताल्लुक से बड़ा जो है इख्तिलाफ लोग कर बैठते हैं कि क्या जो है वो जिस दिन जो है हाजी का जो है वहाँ अरफा है, जाहिर सी बात वहाँ चांद हो गए एक दिन. जब हम चांद ईद मनाते हैं, रोजा रखते हैं अपने रूयत के हिसाब से, तो वहाँ से कि आज हाजी जो है मुकाम अरफात में क़याम है तभी वहाँ पे दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे. ये दुरुस्त नहीं है. 9वीं जिलहिज्जा हम अपने हिसाब से जो जिस दिन हमारा जो है 9वीं जिलहिज्जा पड़ता है, यानी जो है कुर्बानी के दिन, न आज़मल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र. नहर जो है कुर्बानी का दिन है, तो कुर्बानी के दिन से 10वीं से पहले ही अरफा का रोजा, अरफा है तो वो 9 है. हाजी को अरफा के दिन रोजा नहीं रखना है. जो गैर हुज्जाज हैं उनके लिए जो है ये फजीलत वाली. तो आप जो है 9वीं जिलहिज्जा जो है गिन लीजिए, वही जो है हमारे लिए जो है अरफा का रोजा. दूसरी ये कि आदमी हजामत बाल कटवाने और के ताल्लुक से, तो इसमें भी हदीस है कि जब जिलहिज्जा का चांद देख लो और तुम में का कोई कुर्बानी करना चाहता है, फला यक़लमन्ना अज़फ़ारहु, अपने नाखून ना कराटे, वला याख़ुज़न्ना तारहु, बाल ना काटे. अब आपको हिजामत नहीं करना है. जो खास करके जो है मुस्तती है, कुर्बानी देने का इरादा रखता है, इसी नाते जो है इज़ा अरादा मन अरादा अहदुकुम अल-उज़हिया अत-तज़हिया, इस तरह के सेगे आए हैं कि जो कुर्बानी करना चाहता है. अब जिसको कुर्बानी नहीं करना है, इसका मफ़हूम मुखालिफ ये निकला कि वो बाल कटवा सकता है, नाखून सरा सकता है, और इस पे अजरे जो है अजीम है जो है. तो ये चीज रहे कि मतलब जैसे आप, हाँ अगर दूसरे लोग भी जिसके पास अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं दिया, वो भी अगर जो है बाल नहीं कटवाता है, 10 दिन रखे रहता है, कुर्बानी के दिन जो है जा करके अपना जो है सर का बाल नाखून सरकवाता और सारी चीजें, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से उम्मीद रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अगर से मैं मुस्तकी नहीं कुर्बानी नहीं पेश किया, लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिताअत करने रखने वालों के लिए मना किया है, हम भी उसी के जो है मुताबात में करते हैं. तो उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला इस पे सवाब देंगे. हाँ अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई जो है हरज नहीं, आप जो है हिजामत बनवाई, दिक्कत नहीं है, कुर्बानी नहीं है. फिर दोस्तों बातें बहुत हैं और अब आगे मैं बढ़ना नहीं चाहता हूं, बल्कि दुआ करना चाहता हूं कि अल्लाहुल आलमीन ये अशरे जिलहिज्जा के जो फजाइल हैं और इसमें काम करने के, बिलखुसूस मेरे दोस्तों जो है आज हमारे यहाँ जो है तौहीद के अंदर भी खलल, इसी तरीके से इकामत सलात, नमाजों का मामला भी आप देख रहे हैं. आप तकरीर आधा घंटा करवाइए, 20 मिनट, लेकिन आप जो है कम से कम जो है उस वक्त की इमाम जो है मिंबर पर आने से पहले कम से कम आकर के तहियतुल मस्जिद पढ़ लें. अब आप जो है कि फला वक्त तक जो है जारी रहेगा, ऐन वक्त से आए, तो यह जो है इबादत नहीं मेरे दोस्तों. इबादत वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, इबादत कीजिए यहाँ तक कि तुम्हारी मौत आ जाए. ये नहीं कि सिर्फ मखसूस दिन की फजीलत उतने में करते. जाहिर सी बात है जो रमजान का खालिक है वही शव्वाल जिलकादा जिलहिज्जा मुहर्रम सफर 12 महीना का आप नेक अमाल अंजाम दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला अजर सवाब से नवाजेंगे. अल्लाहुल आलमीन हमें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर, ईमान पर, खात्मा हो तो ईमान और इस्लाम पर. मौला हमें से जो मखलूकुल हाल है उनकी मखलूकुल हाली को खत्म कर दे. मौला हम में से जो मरीज हैं उन्हें तो शिफाए कुल्ली अता फरमा. मौला हम में से जो फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं,
उन्हें तू उन पर तू रहम फरमा, उनकी कब्रों को नूर से भर दे, करवट करवट जन्नत दे। इलाहुल आलमीन हम में से जो भी मबाह हमारी हाजतें हैं, जरूरतें हैं, इन तमाम की तकमील फरमा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.